स्वाहा ओम सरस्वती स्वाहा ओम नवग्रहे स्वाहा ओम वितरणभाजा स्वाहा ओम जगदीशे स्वाहा ओम मृदुस्वरदाना स्वाहा ओम अप्रोचे स्वाहा ओम हृदयवेदा स्वाहा ओम हृदयवेदा स्वाहा ओम सोमदीक्षे स्वाहा ओम स्तेग्ने स्वाहा ओम विष्णुयज्ञे स्वाहा ओम स्वाहाये स्वाहा ओम आदित्याय स्वाहा ओम भूषास्काकारे स्वाहा ओम बृहस्पतिये स्वाहा ओम विनायकये स्वाहा ओम हरिक्षुभये स्वाहा ओम आयुष्पादये स्वाहा ओम स्वाहा ओम विश्व स्वाहा ओम वेदेभ्य स्वाहा ओम महाय स्वाहा ओम स्वाहा ओम अग्रे स्वाहा ओम तस्मै स्वाहा एकं देवीने चत्वारि ओम तेजस्य ब्रह्मत्रे निम्नकार्ये नागरम् आकेशस्य सर्वतुलान् भगवस्य सर्वतुलान् स्वाहा ओम विद्रावं भोजविद्रावं स्वाहा ओम स्वाहा रुद्रावं संस्कृतरामण ब्रह्माणं त्रिनेत्रे ओम भूस्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा सदैव स्वाहा एवं तेज आरोग्यम देह में हव्यवाहन श्रियम देह में हव्यवाहन ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहम् इति मामत्व क्षमस्व यज्ञेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रद्धाहीनं पूजाहीनं यज्ञेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं संकल्पित महागणपति पुरस्सर परिवार देवता होमेन भगवान सर्वात्मकः सर्वं श्री यज्ञेश्वर सुप्रीणातु यज्ञेश्वर अर्पणमस्तु नमस्कार చేసుకోండి జై యజ్ఞ భగవానికి జై హోమద్రవ్యం అంతా కూడా పక్కన పెట్టి నమస్కారం చేసుకొని ఎక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అక్కడి ఆ ద్వారం నుంచి బయటికి వెళ్ళి అమ్మవారి యొక్క ఆలయంలో ఉండండి అందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నాం జై యజ్ఞ భగవానికి జై జగదంబ విశ్వమాలినికి జై నరేంద్ర మేళ చేయండి భక్తులు కూడా మరి చరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం వెనకుండా చేసి అందరికీ కనబడుతుంది అందరినీ ఈ యొక్క దేవాలయ కమిటీ యొక్క లక్ష్యం మరి ఇందులో జరుగుతుందంటే ముఖ్యంగా మీ అందరి ఆ ప్రేమాభిమానాలు తీసుకుని ఈ దేవాలయంలో అమ్మవారి యొక్క ప్రతిష్ట మహోత్సవ కార్యక్రమం అత్యంత మహోత్సవంగా ఏర్పాటు చేయబడ్డ శుభ సందర్భంలో 3 రోజుల కార్యక్రమంగా నిర్వహించడం జరిగింది. మరి మొట్టమొదటి కార్యక్రమంగా ఈరోజు ఉదయాన్నే చక్కగా గణపతి పూజ, మరి పుణ్యవంతనం, యాగశాల ప్రవేశం, గోపూజ, అలాగే సాయంత్రం మరి చక్కగా హోమ కార్యక్రమాలు, జలాదివాసం. అమ్మవారికి జలాదివాసం కొత్త కాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే
ఆవిడ గంగాదేవితో సమానం. ఆ యొక్క గంగతోటి మీది మీరే మాది మామే, మీది మేమే మీది మారే. లోక కళ్యాణార్థం अस्मिन् ग्रामे स्थितानां सर्वेषां भक्तजनानां श्री महाकाली देवालय आस्तिकवर्गानां पालकवर्गानां ब्राह्मणादि सर्ववर्णानां कार्य राष्ट्र ग्राम यजमानां आर्य आर्चक पालक फलितार कार्यालयादि सह सकल समर्पयामः। श्री ग्रामे स्थितानां ग्रामाणि अग्रभय चार चौरादि समस्त पीडा निवारणार्थं సమస్త భక్తజనాల అందరూ కూడా చేతులు జోడించి ఒకసారి మనసులో మీ గోత్రము, మీ పేరు, కుటుంబ సభ్యులందరి పేర్లు కూడా చెప్పుకొని నమస్కారం చేసుకోండి. గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య సహస్య సపుత్రకస్య సపుత్రికస్య సభ్రస్య సపరివారవర్గస్య సమాంతవస్య అందరూ కూడా చెప్పండి. మమ अस्माकं सह कुटुंबानां योग क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम आत्मनः श्रुति स्मृति प्राप्ति द्वारा श्री महाकाली देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं लोक कल्याण सिद्ध्यर्थं समस्त भक्तजनानां निरंतरं धर्माचरण सिद्धि द्वारा धर्मकार्येषु परंपरा अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं लोक कल्याण सिद्ध्यर्थं श्री महाकाली देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन अखंड सौभाग्यद सिद्ध्यर्थं मनोवांछा फल सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं मया संकल्पित आचरित परिश्रमाण श्री महाकाली देवता स्थिर प्रतिष्ठा यज्ञकर्मणि बिंब यंत्र सर्वकला परिपूर्णता सिद्ध्यर्थं यंत्र चैतन्यता सिद्ध्यर्थं बिंब चैतन्यता सिद्ध्यर्थं जलाधिवास क्षीराधिवास पूजा करिष्ये। నమస్కారం చేసుకోండి. మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమం ఇప్పుడు అమ్మవారిని జలంలో ఉంచడం అన్నమాట. అంటే మనం సాధారణంగా నిత్యము స్నానం చేస్తూ ఉంటాం, మన దేహశుద్ధి అవుతుంది. కానీ దేవతలకు చేసేటువంటి యొక్క ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉంటుందో అది వేదాంతాలతో జరిపించేటువంటి యొక్క కార్యక్రమం అన్నమాట. మనకు బాబు పుట్టిన అమ్మాయి పుట్టిన పురుడి మొదలుకొని అంటే పుట్టిన మొదలుకొని పురుడి వరకు ఏవైతే సంస్కారాలు ఉంటాయో ఏవైతే చేస్తూ ఉంటారో అట్లాగే ఈ అమ్మవారికి మనం ప్రతిష్ఠించే అమ్మవారికి కూడా యంత్రం పెడతాము. యంత్రము దేనికి? చైతన్య కొరకు, చైతన్య స్థితి కలగాలి. యంత్రంలో బాధ లేకపోతే ఎంత విగ్రహం పెట్టినా ప్రయోజనం లేదు. కాబట్టి యంత్ర చైతన్య స్థితి కొరకు. అట్లాగే యంత్రం మీద ఉండాలనేటువంటిది ఎవరు? అమ్మవారు. కాబట్టి ఆమె కూడా శక్తి స్వరూపిణి. ఆమెకు పూజ చేయడం వల్ల శక్తి వస్తుందన్నమాట. అంటే ఆ శక్తి ఏ విధంగా వస్తుంది? మంత్రాధీనం దైవతం. మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనం. దాని మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనం. బ్రాహ్మణం అమ్మదేవత. బ్రాహ్మణులు ఆ మంత్రాలు ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా
చెప్పి అమ్మవారికి ఒక విధమైనటువంటి చైతన్య స్థితి కలిగించి తద్వారా శ్రీరామకృష్ణుడు మనకు ఇచ్చినటువంటి ఉదకం అంటే నీళ్లు గంగా నీళ్లు అమ్మవారికి పోసి అమ్మ మమ్మల్ని చల్లగా చూడండి, మా పరివారాన్ని చల్లగా చూడండి, అందరినీ కూడా ఇటువంటి ధర్మ కార్యాలయంలో మాకు ఆసక్తి కలిగేటట్టుగా చేయాలి అని అమ్మవారిని మనం ప్రార్థించడం అన్నమాట. మన పరివారం, మన కుటుంబ సభ్యులు, అలాగే మన బంధు మిత్రాలు అందరూ కూడా క్షేమంగా, సుఖంగా, శాంతిగా, అన్యోన్యంగా చిరంజీవులు ఉన్నారు. వాళ్ళు మాటలు రాయడానికి వాడుతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు మంచిగా ఆస్థానంలో మహాసరస్వతి అమ్మవారి రూపంలో కాళీ అమ్మవారు నివసించి వాళ్ళకు చక్కగా మాటలు పిల్లలకు మంచి విద్య, సరస్వతి స్వరూపంలో విద్య, మహాలక్ష్మి స్వరూపంలో ఐశ్వర్యం, ఆ శక్తి రూపంలో అమ్మవారి ఎట్లాగూ నారాయణ అమ్మవారు కాబట్టి శక్తి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మూడు కావాలి అంటే శక్తి కావాలి, లక్ష్మి కావాలి, విద్య కావాలి. ఇవన్నీ కావాలి. కాబట్టి ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా జాగృతం అనేటువంటిది చాలా ప్రధానం. జాగృతం లేకపోతే మనం ఎంత సంపాదించిన ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అనేక కోటి ఇచ్చినప్పటికీ జాగృతం లేకపోతే నిష్ప్రయోజనం అన్నమాట. సుగంధమైనటువంటి యొక్క పనీరు ఏదైతే ఉందో మామూలుగా చెరువులో కూర్చొని ఒకే రాసుకుంటే చాలా సుగంధమైనటువంటి పరిమళం వస్తుంది. అది తీసుకెళ్ళి అలా కనబడేటువంటి బూడిలో పోసారనుకోండి వాసన వస్తుందా? అలాగే మనలో ఉన్నటువంటి కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మగమత్సర్యాలు శత్రువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అమ్మ అవి కూడా తొలగించు, చక్కగా నీకు భాగ్యాన్ని మాకు కలిగించుతుంది అని చెప్పి అమ్మవారిని అంటే మూడు ధర్మములు మనస, వాచ, కర్మణ అంటే చేసేటువంటి యొక్క కర్మ అన్నమాట. మనం ఏం చేస్తాం? ఓం ఉండేటువంటి దేవత అన్నమాట. ఆ గణపతికి చెప్పిన తర్వాత ఆ అగ్రహంలో ఆ గణపతికి తీసుకుని ఆవుతిస్తాడన్నమాట. అలాగే మనసు ఏదైతే ఊహిస్తుందో, మనసు ఏదైతే చెబుతుందో బుద్ధి అది చెప్పదు. కానీ బుద్ధి కర్మానుసారిని, బుద్ధి చెప్పినట్టు మనసు వినదు. ఈ రెండింటికి కూడా చాలా భేదం ఉంటుంది, భిన్నాభిప్రాయాలు ఉంటాయి. ఇవి రెండు కలిసినప్పుడు మనం చేసేటువంటి దాన్ని మనం చేయలేదు. కాబట్టి క్రియ అన్నమాట. ఈ క్రియ చేయాలంటే ఈ మనోబుద్ధి, చిత్త, అహంకారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా సమపాఠంలో ఉన్నప్పుడే అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం మనకు కలుగుతుంది. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేసుకునేటువంటి యొక్క ఆవశ్యకత, వీటిలో పాల్గొనేటువంటి యొక్క భాగ్యం మనకు కలిగిస్తుంది అమ్మవారు. కాబట్టి కర్ణాటక యొక్క ప్రజలంలో భక్తి శ్రద్ధలతో వరుస క్రమంలో Hallelujah.
జరగండి నీళ్ళు బసేసినాం కదా జరగండి ఆగండి మీరు ఆగండి మీరు ఆగండి అమ్మ మమత ముందుకురా మీరు ఆగండి కొంచెం ఆగండి Thank you.
थोड़ी से टाइम बड़ा है, टाइम बड़ा है। మరి ఎంతో పరంపరంగా మరి అమ్మా ఏం చెప్పండి. ఇయ్య బైపాట్లో పెడతారు. ఇయ్య కావాలంటే చెంబు తీసుకొని పట్టుకొని ఇక్కడ పట్టుకోండి అమ్మా. చెప్పిన పట్టుకోండి ఏంటంటే బయట పడని ఎక్కండి రొంపి అవుతుంది. చెంబు ఆ మంత్రంలో మరి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనే ఎంతో పరంపరంగా దేవాలయంలో మహోత్సవ కార్యక్రమంలో మనందరికీ కూడా ఆనందంగా ఉంది. చక్కగా ప్రతిదీ కూడా అర్థమయ్యే ఒక ప్రవర్తనాన్ని భావాన్ని వ్యక్తీకరిస్తూ అందరినీ కలిగించడం మరి ఇందాక చెప్పినట్టుగా అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉంటే కానీ అడుగు పెట్టడానికి అవకాశం ఉండదు. మరి మనందరికీ కూడా అటువంటి అన్నా మొత్తం పంచామృతంతో తెల్లగా అయిపోయింది. అమ్మవారు ఎలా కనిపిస్తారు జలాదివాసం. వాటర్ వస్తలే అమ్మవారు అందరూ కూడా మరి లింగాష్టకాన్ని ఒకసారి పఠించాం. లింగాష్టం అందరూ కూడా గట్టిగా ఒకసారి వినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం కుంకుమ చందన లేపితలింగం పంకజహార సుశోభితలింగం సంచిత పాప వినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం గురు గురు సురవర పూజితలింగం సురవర పుష్ప సదాచితలింగం పరమ పరమాత్మకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం దేవగణాధిపతేలింగం భావై భక్తలి దేవతలింగం దినకర కోటి ప్రభాకరలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం అష్టలలో పరిలేచితలింగం సర్వసముద్భవకారణలింగం అష్టలలింద్ర వినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం లింగాష్టకమిదం పుణ్యం జపే శివసంధ్యో శివలోకమహాప్నోతి శివేన సహోదరే. ఆ విధంగా అమ్మవారికి అయ్యవారిని కోరిన అయ్యవారిని అమ్మవారిని కోరిన సిద్ధి వినాయక అగణిష గుణా గణని గమారమనుగ అగణిష గుణా గణని గమారమనుగ మదిలో నీ నామం
Thank you.
సూచన నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం ధాతాయ నమః దేవో నమః ప్రాపయన శ్రేష్ఠమాయ కర్మణి స్వస్తి ఆకాయాహి విదయే గుణానోద్యదాదే సత్సివరిహిని స్వస్తి సన్నో దేవీర్భిష్టాయాపో భవంతు విదయే విశ్రావంతనా స్వస్తి అక్షరే పుత్రిణ సందుపుత్రిణ సందుపౌత్రిణ సంతు జీవంత ఈశ్వర సమభూతానాం బ్రహ్మాధిపద బ్రహ్మణోధిపద బ్రహ్మ శివో మే అస్సుదనాశిదో శ్రీ మహాకాళి దేవతాయ నమః ఆదివాసాంగ్య దేవతాయ నమః భవపాదార్పణయో సువర్ణ దివ్యం మంత్రపుష్పసహితం దక్షిణ నమస్కారాం సమర్పయామి చంద్రాచార్యామి ధామరాభ్యర్పయామి దుర్గేంద్రయామి వీరవంశాయామి ఆదరయామి సమస్త ఆలోకదాన దేవోపచార భక్తోపచార చిత్తోపచార సాంఖ్యోపచార పూజాం సమర్పయామి ఎస్ఎస్ ప్రజాగణామోచారో పూజా క్రియాదిషు నమో సమూహాయాది శబ్దోపేతమచ్చితో అందరూ కూడా చెప్పండి అయ్యా. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వర
परमेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अनेन मया संकल्पित आचरित लोक कल्याण सिद्ध्यर्थं श्री महाकाली देवता बिंब यंत्र सर्वकला परिपूर्णता सिद्ध्यर्थं यंत्र बिंब चैतन्यता सिद्ध्यर्थं क्षीरादिवास जलाधिवास उपचार पूजनेन भगवती भगवान सर्वात्मकः सर्वं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी श्री महाकाली देवता सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि धर्मस्य अधर्मस्य प्राणेषु सद्भावनास्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु गोहत्या निवारणमस्तु सनातन धर्म की जय राजा रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की महाकाली देवता की नमः पार्वती पतये विष्णुपालिनी माता की जगदम्बा महाराज की ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां नमस्कारान् समर्पयामि महिला कुटुम्बपूजया भगवती सर्वज्ञः सर्वश्री अधिवासांग देवता सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु एतत् फलं भागीश्वरे परदेवता शरणारविन्दा प्रणमस्तु ओम हरियाय सर्वस्तोमोदिरात्मनः भवति सर्वस्य ते सर्वस्य यत्यै सर्वमेव కూడా మనకి ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి ఇప్పటి వరకు జరిగిన కార్యక్రమాలలో కాలంలో గోపూజ చేసుకొని విగ్రహ హోమము తర్వాత మండప దేవత పూజలు నవగ్రహ యోగిని వాస్తు క్షేత్రంగా సర్వతో భద్ర మండప దేవత పూజలు తదనంతరం మధ్యాహ్న కార్యక్రమాల్లో అగ్నిమథనం చేశారు వేద పండితులు. ఆ అగ్ని నుంచి వచ్చినటువంటి యొక్క అగ్ని ఏదైతే ఉందో అక్కడ అగ్ని ప్రతిష్టాపన చేసి స్థాపిత దేవత నామమంత్రాల హోమంతో యంత్ర చైతన్య సిద్ధి మంత్రాధీనందు దైవతంత మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనం మంత్రం యొక్క దగ్గరికి రావాలి. మీరందరూ కూడా మీరు దీక్షా వస్త్రాలు ధరించి చక్కగా కాళ్ళకు పసుపు రాసుకుని మంగళ ద్రవ్యములు అంటే ఇంటి నుంచి ఉత్త చేతులతో రాకుండా కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా కుంకుమ పుష్పాలు కొబ్బరికాయ మీకు తోచినటువంటి యొక్క ఫలము ఏదైనా సరే తీసుకొని అమ్మవారి యొక్క ఆలయానికి రావాలి. ఎందుకయ్యా అంటే మనం గురువు దగ్గరికి వెళ్తాం, గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఉత్త చేతులతో వెళ్ళాలి. అట్లాగే